दोहरा मंत्र पढ़त करते हमन करत ध्यान दिन रैन करन प्रशंसा गुण कथन कहें सुने न बैन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन चरणां च जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। निता प्रति गुरु चरणां च जुड़ के कलगी धर पंथ दे वाले चटियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर दे गुर तेग के धनी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित सरवण कर रहे। कलगीधर पातशाह जी महाराज श्री आनंदपुर साहब विखे विराजमान हन। नैना देवी दे टिल्ले ते केशवदास पंडित हवन कर रहा है देवी प्रगट करन वास्ते। कलगीधर पातशाह जी महाराज बड़ी गहरी ध्यान की साधना विच अकाल पुरख के चरणों विच अपनी सुरत जोड़ के करड़ी तपस्या कर रहे ने। द्वैते एक रूप हवै गयो वाली अवस्था विच महाराज जी तत्पर हन। साहिबे कमाल कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दे दर्शन दीदारे करन लई बेअंत संगतां चारां दिशावां तो चल के आईयां हन। सब दियां भावनावां मनोकामनावां सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने पूर्ण कीतियां हन। आओ कुछ समय लई सुरतियां बिरतियां एकागर करदिआं कलगीधर जी दा पावन पवित्र इतिहास सरवण करिए। दशमेश पातशाह दे चरनां विच अपनी हाजरी लवाउंदे होए समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा मंत्र पढ़त करते हमन करत ध्यान दिन रैन। उधर पंडित केशवदास जी मंत्र पढ़ के हवन करते ने। इधर कलगीधर पातशाह जी महाराज रात दिन निरंतर एक रस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल अपना ध्यान जोड़ के केंद्रित करके रखते हैं। करन प्रशंसा गुण कथन कहें सुने न बैन। सतगुरु कलगीधर जी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की जो शक्ति है जो परमेश्वर स्वरूपी है खालसे पंथ रूपी पुत्र नूं उत्पन्न करन लई जिथे पिता रूप विच अकाल पुरख जी हन उत्थे उसे अकाल पुरख जी नूं माता रूप दे विच आराधना करदिआं माता ते पिता दे संजोग तो खालसे पंथ की उत्पत्ति कलगीधर जी चाहुंदे हन। इसे करके सिख खालसा पंथ अज भी कलगीधर पातशाह जी महाराज जी नूं जिथे पिता रूप दे विच आराधदा है तैसे तिन्हां दे महल आदि शक्ति माता साहिब देवा जी की भी आराधना करके माता रूप दे विच तिसदा पंथ सत्कार करदा है। ये सरगुण स्वरूप कह सकते हाँ इस मात लोक की धरती ते कलगीधर जी पिता रूप विच और सरगुण रूप दे विच माता साहिब देवा जी हन। पर कलगीधर जी जिस माता और पिता की आराधना कर रहे ने वो निराकार स्वरूप दे विच सर्ब थाई व्यापक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है। चौपाई करत सुबिद परयोग गुर पूरे। इस विधि नाल महाराज सच्चे पातशाह जी निरंकार दी जो प्रचंड शक्ति है
ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪੇ ਤਪ ਰੂਰੇ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਏ 9 ਮਾਸ ਕਰਨ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਦਿਆਂ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। 10ਵੇਂ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕ ਥਿਤਵੰਤੇ, ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਿਆਂ ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਾਗਨ ਮਾਸ ਤਥਾ ਬਿਦ ਕਰੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਮਤ ਚਰੋ ਮੰਤਰ ਕੋ ਰਰੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਜੀ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਾਸ ਸੈਲ ਪਰ ਕਹਿ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਠ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਸੰਜਮ ਪੈ ਕੈ, ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਜਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਨੀਂਦ ਤਜ ਦੀਨੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਤਦਰੂਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਆਰਾਧਨ ਪਰਮਤ ਪੀਨੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਰਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੇ 32 ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ, ਕਵਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਦੇ 32 ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਸੀ ਅਰਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ 32 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਰੀਬਨ 1900 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ 180 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 32 ਪਾਠ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਵਾਦ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੂੰ ਕੋ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਗਉਤੀ ਤਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਜਪੇ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਹਨ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਦਸਮ ਦੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰੇ ਉਚਾਰੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ, ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਰਸਨਾਥ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਛੰਦ ਅਚਕੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ,
ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਸਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਕੜਾ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਚਕੜਾ ਛੰਦ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਛੰਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਛੰਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਚਕੜਾ ਛੰਦ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭੈਰਵੀ ਭੈਹਰੀ ਭੂਤਲਾ ਭਾਵਨੀ ਤ੍ਰਿਕਟਾ ਚਰਪਟਾ ਚਾਮੜਾ ਮਾਵਨੀ ਜੋਗਨੀ ਜੈਗਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਡਰੀ ਜਾਲਪਾ ਤੋਤਲਾ ਤੰਦੁਲਾ ਦੰਤਲੀ ਕਾਲਕਾ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਅਚਕੜੇ ਛੰਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਚਕੜਾ ਛੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਮੋਇਨੀ ਛੰਦ ਉਚਾਰਾ। ਅਚਕੜੇ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਣੀ ਛੰਦ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ 20 ਰਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਨੇ ਨਾਮ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੰਦ ਮੋਹਣੀ ਛੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਉਗਰਦੰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਬਨੇ ਬਿਲੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਨਾਮ ਰਟੇ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਟਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਕਰਨ ਤਿਨ ਸੰਗ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਪਰੀ ਬਿਦਤ ਅਬ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਡੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਕਰੇਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭ ਕੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਮਈ ਫਾਗਣ ਮਾਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਚੜਿਓ ਚੇਤ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਚੜਿਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ। ਉਸਮਤ ਕਾਨਨ ਪੇ ਸਭ ਥਾਈ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਰਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਰੇ ਗੁੰਜਾਰਦੇ ਹਨ। ਫੂਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦਾ। ਭਾਸਤ ਚਾਰੂ ਆਕਾਰ ਤਰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਉੱਚੇ ਗਿਰ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਅਵਲੋਕਤ ਤਰਵਰ ਤਰ ਤਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੇੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਇਕਾਦਸ਼ਮੋ ਤਬ ਆਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਠ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਚਾਹਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡੀ ਬਿਦਤਾਇਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਸਨ ਪਰ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਈ ਵਾਰ 5-5 ਪੈਰ 6-6 ਪੈਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ ਆਹੁਤੀ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਕੜਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਮੋਹਣੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਦੇਵੀ ਜੈ ਚੰਡ ਕਰਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਜਸ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉੱਤਮ ਜਸ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਸਮਰਿਪ ਤਰ ਵਿਸਾਲੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਮਾਨ ਹੱਥਣੀ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰਨੀ ਸਮਦ੍ਰਿਗ ਕੰਚਨ ਬਰਨੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀਓ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਔਰ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਚਨ ਵਰਣੀਏ ਹੈ। ਵਰਨੀ ਵੇਦਨ ਆਯੁਧ ਧਰਨੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਰਨੀ ਜਗਤ ਸਦਾ ਬੈਤਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀਓ, ਹੇ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਰਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਦਾ ਬੈਤਰਨੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਨੀ ਸਮ ਜਗ ਕਾਰਜ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਰਜ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਵਰਨੀ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਨੀ ਬਕਰ ਸ਼ੁਭਤ ਆਪਰਨੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਆਭੂਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਤੋ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਵੰਦਨਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਕੋ ਹੋਏ ਨਮ ਨਿੰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਮਦ ਕੈਟਪ ਮਾਰਨ, ਮਦ ਤੇ ਕੈਟਪ ਵਰਗੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਪਿੰਗਾਚ ਪ੍ਰਹਾਰਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਦਾਨਵਾਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਏ ਰਾਮ ਸਰੂਪਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨੇ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਨੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਜਨ ਕੋ ਬਰਦਾਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਦੁਰਗੇ ਭਵਾਨੀ, ਹੇ ਭਵਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਤਪਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੋ ਨਾਮ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਕਹੀਏ। ਸਿਮਰਤ ਗੁਰ ਏਕੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਲਖੇ ਨ ਦੋਈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਟਿਕੇ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਸ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਣ ਤਾਂ ਸਵੈੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਹੈਣ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਉਚਰੈ ਉਸਤਤ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਏਦਾਂ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਨ ਸਿਮਰਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਬੇਅੰਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਚੰਡੀ ਕੋ ਤਾਰਤ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੋ ਜਾਬੇ ਆਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਚਾਲ ਜਨਾਵਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਏਤਕ ਦਾਸ ਨਿਕਟੇਤ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਸਨ। ਸਾਰਤ ਕਰੀ ਤਿਨੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰੂਪ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭ ਰੁਖ ਲਖ ਕਰ ਤੁਰਤ ਸਿਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਗਿਰਵਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਵ ਸਾਰੇ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਜ ਦੂਜੇ ਆਪ ਗੁਸਾਈ। ਉਧਰ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੱਛਣ ਬਿਦਤਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਕਰ ਵਿਪਰ ਧੀਰ ਔਰ ਹਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਧੀਰਜ ਵਿਧਵੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਕੋ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕਰ ਗਟੀ ਅਨੇਕੂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਸੁਨੀਐ ਜਲਦ ਬਬੇਕੂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਉਸੇ ਤਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਰਤ ਉਤਾਇਲ ਲੰਗਤ ਗੈਲ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾ ਜੁਗੜ ਆਇਆ।
ਕਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੁਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਸਤ ਛਿਨ ਉਤਰ ਆਏ ਸਭ ਸੈਲ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਪਰ ਨ ਖਗ ਮਿਗ ਕੋ ਤੈ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਦਿਸਦਾ। ਬੀਤੇ ਉਹ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰੀ ਜਾਮਨੀ ਏਕਲ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪੰਜ ਕੋਸ ਲਗ ਜੀਵ ਨ ਕੋ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5-5 ਕੋਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵਿਦ ਤਨ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਘਰ ਆਵੋ ਕਰੋ ਜਦਰੀਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿਤਵ ਕੇ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਰਾਮਈਆ ਹੋ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲ ਹੈ, ਬਲ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੋਹਨ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਸਨ ਪਰ ਸੁਚਿਤ ਥਿਰੰਤੇ। ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੇ ਸੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਭਈ ਜਬ ਆਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਨਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਦਿਤਵਾਰ ਅਦਿਤ ਉਦਤਾਏ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਸਬਬ ਬੜਾਇਆ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਪੂਰਬ ਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਗਰਜਿਓ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼ ਬਡੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੜਗੜਾਹਟ ਗੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਲੜਤਾ ਸਮਥਰਕਤ ਦਰਸਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਚਮਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਪਨ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸदैवी ਕਾਲ ਲਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਰਨ ਕੇ ਸੂਲ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਤਰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੌਣ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਸਾਲੇ ਚਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗਰਜਤ ਕਨ ਕੀ ਘਟਾ ਕਰਾਲਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਤ ਆਕਾਸ਼ ਬਿਮਲ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਇੱਕਦਮ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸਿਓ ਦਿਸ਼ ਪਇਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਿਆ। ਇੱਕ ਸਮ ਬੈਠੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਬਾਰ ਦਾਮਨ ਸੀ ਦਮਕਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦਾਮਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਰ ਕੇ ਸ਼ਿਖਰ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਚਮਕਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਘਟ ਸਮ ਬਨ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਘਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ। ਕੜ ਕੜ ਭੈਰਵ ਨਾਦ ਉਠਾਏ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਮਲੇਛਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਭ ਜਿਸ ਭਾਂਤ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੇ ਅਡੋਲ ਉਠੇ ਨੇ ਕੈਸੇ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਬ ਪ੍ਰਗਟੇਗੀ ਧਰਤ ਉਡੀਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਦੇਵ ਬਿਦਨੀਕੀ, ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਟਰਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਇਮ ਜਬੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੋਤ ਪਇਓ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਪਹਿਰ, ਬਹਰੋ ਆਏ ਪੁੰਚਾਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਗਰਾਨੀ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਜਨ ਵਰਦਾਨੀ ਭੂਰ ਪ੍ਰਭਾ, ਕਿਆ ਸੂਰਜ ਇੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨਿੰਦਾ ਪਿਖ ਦ੍ਰਿਗ ਮੰਦਾ ਦੇਵ ਸਭਾ, ਕਿਆ ਪਾਵਕ ਰਾਸੈ ਤੜਤਾ ਭਾਸੈ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਹਵੈ ਨਾ ਸਾਮਨਾ, ਕਿਹ ਨਦਰ ਨ ਠਹਿਰੈ ਝਾਂਕਤ ਹੈਰੈ ਅਗਨੀ ਦਹਿਰੈ ਤਿਰਿਤ ਜਾਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਭੀਮ ਪੇਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਗਿਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਟ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰੂਪ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਸਵਰੂਪ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਤੇਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਈ ਬ੍ਰੰਗ ਬ੍ਰਹੂ ਬਚ, ਊਚੇ ਕਯੋ ਸੁਨਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰ ਬੇਕੋਹ ਸਾਜਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਹੁਣ
ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੰਗ ਬ੍ਰਹੂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੋ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ। ਹੈਣ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਚੋਪਈ ਜੈ ਜਗਦੰਬਾ ਕੈ ਗੁਰ ਖਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਾਰਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਸਕਲ ਰੂਪ ਕੋ ਦੇਖਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਖ ਸਿਖ ਤੇ ਹੀਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਚਖ ਮੀਚੇ ਫੇਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇਵੀ ਲਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਲਟਿਓ ਚਤਰ ਭੁਜੀ ਪੁਨ ਰੂਪ। ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੰਚਨ ਬਰਨੀ ਭਈ ਅਨੂਪ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਸਿਮਰੋ ਸੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਹੋਂ ਸੋ ਕਹੋ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮ੍ਰਿਦ ਬਚ ਮੋਦ ਭਰੇ ਸੁਨ ਫੇਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਖੋਲ ਬਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਏਰਾ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਿਓ ਬਰ ਮਾਤਾ ਪੰਥੇ ਉਪਾਵੋ। ਆਖਿਆ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਜਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕੋ ਤੇਜ ਖਪਾਵੋ। ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਿਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਮਲੇਛ ਜਰਵਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਹ ਬਚਾਏ ਪੁਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈੰਗ ਧਰਮ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਅਸ ਆਯੁਧ ਪਾਵੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮਿਲੇ, ਜੈ ਪਖਾਰ ਨਿਜ ਪੰਥ ਪਿਲਾਵੋ। ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖੰਡੇ ਦੀ,
ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਧਾਰੇ ਤੇਜ ਕਰਾਲਾ, ਨਾਲੇ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ, ਭਗਉਤੀ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੀਤੇ ਸ਼ਤਰਨ ਬਲੀ ਬਿਸਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਪੰਥ ਕੀ ਕੀਜੈ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੇ ਇਹੀ ਬਰ ਦੀਜੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੇ, ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਚਰਿਤਰ ਬਸੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਮਰੋ ਜਿਨ ਕੋ ਸੰਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਰਚਨ ਪੰਥ ਅਰ ਤੁਰਕਨ ਖੋਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਰ ਦੀਜੈ ਦੋਏ, ਦੋ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਮ ਸੁਨ ਹਸੀ ਬਾਕ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਥ ਸਕੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਾਧਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਔਰ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਭੇਦ ਇਤਕ ਰਹਿ ਗਈਉ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਧੇ ਪੰਥ ਜਗ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ, ਫੈਲੇਗਾ। ਤੇਜ ਤੁਰਕ ਤਬ ਹਤੇ ਕਰਾਲਾ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਅਭਿਲਾਖ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਚ ਹੋਏ ਸਭ ਜਥਾ ਉਚਾਰੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਦਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਉਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਦ ਨਾਮ ਬਿਦਤਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਏਲੇ ਕਰ ਜਲ ਜੁਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ, ਖੰਡਾ ਔਰ ਤਲਵਾਰ, ਛੋਟੀ ਕਰਦ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਰਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਨਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਏਲੇ ਕਰ ਜਲ ਯੁਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਸਜਾਓ। ਫੇਰਨ ਕਰੋ ਆਪਨੇ ਪਾਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਸ਼ਸਤਰਨ ਸੋ ਹੱਥ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਬਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੂਝੇਗਾ, ਲੜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਚਾਰੋ ਦੀਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਲਾਖੋ ਸਿੰਘ ਧਰੇ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਏ ਤੁਮ ਪੇਟ ਮਿਰਤਕ ਵਿੱਚ ਜੁੱਧ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾਂਗੀ। ਇਮ ਬਰ ਦੇਤ ਲੇਤ ਨਿਜ ਭੇਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਤ ਚਿਨੇ ਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਟ। ਸਤ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਪਾਈ ਜਗ ਮਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਮ ਬਾਨਾ ਕਛਨੀ ਏਓ ਲੀਜੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਉਤੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹ ਹੈ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸदैवी ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਉਚਾਰਨ